بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے آپ محمود صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب آپ محمود صاحب سے آپ کا اچھا تعارف ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے انہوں نے شورش کاشمیری پر، شہرباز خان مزاری پر اور فیض احمد فیض پہ بڑے اچھے مضامین پڑھے تھے. آج محمود صاحب آپ بات کریں گے کس موضوع کے اوپر؟ پروفیسر عبدالغفور احمد. پروفیسر عبدالغفور صاحب کے بارے میں بات کریں گے. جیسے شہرباز مزاری کی اپنی ایک سیاسی شخصیت بھی تھی، ویسے پروفیسر غفور صاحب کی سیاسی شخصیت بھی ہے، لیکن آپ کا جو موضوع ہے وہ صرف یہ کہ ان کتابوں کی روشنی میں جو انہوں نے تحریر کی اور ان کی لائف کے، ان کی زندگی کے حالات. تو آج کا جو محمود صاحب کا موضوع ہے وہ ہے کہ پروفیسر غفور احمد صاحب کی زندگی کے حالات اور ان کے سیاسی زندگی کے خاص واقعات کتابوں کی روشنی میں جو محمود صاحب نے پڑھی. تو جناب اوور ٹو محمود صاحب. محمود صاحب بتائیں گے کہ آج ہمارے لیے کیا نوٹس بنا کے لائے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کی جائے کہ انہیں پروفیسر غفور کیوں کہتے ہیں. بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ وہ پروفیسر کب تھے، ان کو پروفیسر غفور کیوں کہتے ہیں. اس بات کا تذکرہ پروفیسر خورشید نے اب کی کتاب ہے تذکرہ زندہ. تذکرہ زندہ. ہاں، 1964 میں جنوری میں جو جماعت اسلامی کو بین کر دیا اور ان کی شورا کے 50 ارکان کو جیل میں جو رکھا، اس کی روایت پروفیسر خورشید نے لکھی ہے. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ اردو کالج میں 1950-51 میں پروفیسر غفور اساتذہ میں تھے، جبکہ خورشید صاحب پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے. اور اس کے بعد اور بھی انہوں نے کئی موقعوں پر انہوں نے درس و تدریس کا کام کیا. جماعت اسلامی میں چند پروفیسر تھے. پروفیسر غفور تو ہوئے، پروفیسر خورشید تو جامعہ کراچی میں کافی عرصے پڑھاتے رہے. پروفیسر لطف اللہ جنہوں نے ساری زندگی پاکستان آ کر کے ایس ایم لاء کالج میں پڑھایا. ایک پروفیسر عنایت علی ہیں، لیکن ان کی تدریسی زندگی کا عرصہ حیدرآباد میں گزرا، حیدرآباد سندھ میں. شاید ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے ابھی 3 سال پہلے. اور ایک بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان تھا تو جماعت کے امیر سے پروفیسر غلام اعظم، جی وہ بھی تھے. ان کے علاوہ بھی بہت سے رہے ہوں گے، لیکن یہ سارے معروف تھے اور پروفیسر کے نام سے جانے آتے تھے اپنی پبلک لائف میں. اچھا، پروفیسر غفور اپنی شیریں کلامی، رواداری، شائستہ گفتگو اور نرم مزاجی کی بنا پر تمام حلقوں میں مقبول رہے ہیں. حامیوں بھی اور ان کے مخالف بھی ان کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہیں. صحیح. لیکن ایک واقعہ ڈاکٹر اسرار نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. یہ واقعہ 1957 کا ہے. اچھا. جماعت اسلامی کے اندر ایک بڑا بحران پیدا ہوا. وہ ماچھی گوٹ والا مشہور زمانہ آئے، دونوں طرف سے تقاریر ہوئی. اس میں ڈاکٹر اسرار نے تقریر کی اور اپنا تعارف اور وہ لمبی گفتگو کر دی. اور ویسے بھی خرم مراد صاحب نے بھی لکھا کہ وہ بہت لمبی گفتگو کے عادی ہیں. تو ان کی گفتگو لمبی ہو گئی تو پروفیسر غفور کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نہایت جلالی شان میں چیخ کر کہا، ہمارے پاس اس بکواس کو سننے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. جوانی کا خون رہا ہوگا نا 57 غفور صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب ہے جماعت اسلامی کی تاریخ کا ایک گمشدہ باب میں صفحہ 134 پہ دی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی بات شاید صحیح ہو، ان پہ غلط بیانی کے الزام نہیں لگاتے. غفور صاحب کی عمر اس وقت 30 سال تھی اور 30 سال جوانی کا دور تھا. یہ تھا. اب کچھ ان کے ذاتی حالات پر نظر ڈالتے ہیں. وہ 11 جون 1927 کو غیر منقسم ہندوستان کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے. بریلی میں پیدا ہونے کے باعث ان کے عقائد بریلوی طرز کے تھے. اچھا. ان کے گھر پر میلاد اور اس طرح کی تقریبات ہوتی تھی. اس سے یہ تاثر تو ختم ہو گیا کہ جماعت اسلامی میں بریلوی طبقے کے خلاف ہے. صحیح. آگرہ یونیورسٹی سے 1946 میں BCom کیا. M.Com کیا لکھنؤ سے 1948 میں. جی. شادی خان آبادی کا فریضہ 1948 میں انجام پایا. پھر اسلامیہ کالج لکھنؤ میں بھی لیکچرر رہے. پاکستان ہجرت کی اور کراچی میں آ کر آباد ہوئے 1949 میں.
जमात इस्लामी से मुंसलिक हुए और जमात इस्लामी की रुकनियत उनको 1950 में मिली। फिर उर्दू कॉलेज में लेक्चर रहे हैं बाद में भी, और वो अरसा 1955 से 61 तक का है। सही। पहले तो 50 कैद में रहे, बाद में भी बल्दिया कराची के सेक्रेटरी 1958 में मुंतखब हुए। कौमी असम्बली के मेंबर 1970 और 77 में मुंतखब हुए। सही। अमीर जमात इस्लामी कराची 1972 से 77 तक रहे। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के सेक्रेटरी 1977 में बनाए गए। 1978 में ज़िया-उल-हक की मार्शल कैबिनेट के अंदर वजीर सनत और पैदावार बनाए गए। बदकिस्मती से ये वजारत कुछ नेक नामी का बास नहीं हुई, बल्कि जमात इस्लामी के हिस्से में दाग ही आया। इससे जमात इस्लामी के नायब इमारत जिंदगी भर तक रहे। फिर सेनेटर भी बने और IGI जो एक इत्तेहाद था जिसका वाहिद मकसद नज़ीर भुट्टो को रोकना था, उसके भी सेक्रेटरी बने। दुनिया से 26 दिसंबर 2012 को रहलत फरमाई। उनकी कई तसानीफ है, 8। पहली है फिर मार्शल्ला आ गया। मार्शल्ला जो आगे इस तसनीफ में उन्होंने जो भुट्टो साहब के साथ जो मज़ाकरात होते रहे PNA के, 3 आदमी दोनों तरफ से, भुट्टो की पार्टी तरफ से भुट्टो साहब, हफीज़ पीरजादा और कौसर नियाज़ी, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तरफ से मुफ्ती महमूद जो कि PNA के सरबराह थे, प्रोफेसर गफूर और नवाबजादा नसरुल्लाह खान। और दूसरी है इलेक्शन ना हो सके, मतलब जब इलेक्शन ऐलान किया ज़िया-उल-हक ने, तो एक बड़े लोग जो थे वो इस बात को आगे पार्टी के कि पहले एहतसाब करें फिर इलेक्शन करें जी। इस बिना पर इलेक्शन ना हो सके, उसकी तफसीर उन्होंने दी है। तीसरी किताब है जनरल ज़िया-उल-हक के आखिरी 10 साल। ज़िया-उल-हक का इक़्तिदार का दौरानिया 11 साल और 1.5 महीने। सही। उन्होंने आखिरी 10 साल दिया है। चौथी किताब है वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर नामजदगी से बरतरफी तक। ये मई 1995 में शाये हुई। पांचवी किताब है नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत, शाये हुई 1997 में। फिर किताब है बेनज़ीर का उरूज व ज़वाल, ये इशात 1977 में इसकी इशात हुई। उसके बाद है नवाज शरीफ इक़्तिदार से अताब तक, ये शाये हुई 2003 में। परवेज़ मुशर्रफ आर्मी हाउस से ऐवान सदर तक, शाये हुई 2009 में। अयूब खान ने 1964 जनवरी में जमात पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर पाबंदी लगा दी और मजलिस शूरा के पूरे 50 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गफूर साहब उनमें शामिल थे, लेकिन उनके बावजूद अवाम में जाने पहचाने नहीं जाते थे। उनके मुकाबले में महमूद आज़म फारूकी से लोग ज़्यादा वाकिफ़ थे, इसलिए कि बीडी सिस्टम के दौर में के तहत 1965 में जो सूबाई असम्बली का इंतखाब हुआ था, उसमें महमूद आज़म फारूकी साहब मुंतखब हुए थे और शायद वो वाहिद मुंतखब उम्मीदवार थे जो हिज़्ब इख्तिलाफ उस ज़माने में थी, डेमोक्रेटिक एक्शन कमेटी, अच्छा डेक हाँ। उससे हुए थे। गफूर साहब का नाम मंजर-ए-आम पे उस वक्त आया जब उन्होंने लियाकताबाद के हल्के से कामयाबी हासिल की। उनके मुकाबले पर बड़े बड़े जो गादरी सियासतदान थे, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड Z.H. लारी जी, रिटायर्ड कमोडोर खालिद जमील और उस्मानी भी थे। सही। लेकिन इन सब की जमानतें जब्त हो गई। अब 1972 की शुरू में भुट्टो साहब चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर सदर थे। उन्होंने मार्शल के तहत 1300 आदमी, तादाद में कुछ फर्क हो सकता है थोड़ा बहुत, 1300 आदमी मुलाजमीन को फारिग कर दिया। ना कोई फर्द जुर्म दी गई, ना कोई सफाई का मौका दिया और ना कोई अपील का हक दिया। उस वक्त कराची के हिज़्ब इख्तिलाफ के मुंतखब नुमाइंदों बशरमुल शेरबाज मज़ारी ने एक एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये नीपा यूनिवर्सिटी रोड पे नीपा के करीब कहीं हुई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त के PPI के नुमाइंदा इदरीस बख्तियार मरहूम ने अटेंड की थी।
वो अपने साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वो अपने फोटोग्राफर अनीस हमदानी के साथ यूनिवर्सिटी आ गए, जहां उनके दो साथी अखबार के अफजाल मोहसिन जो पीपीआई में सब एडिटर थे और अहमद सईद कुरैशी जो रोजनामा जसारत में सब एडिटर थे, बहुत मारूफ साफी, वो मौजूद थे। मेरी उनसे ये पहली मुलाकात थी। इदरीस बख्तियार ने बातों बातों में पूछा कि यार ये प्रोफेसर गफूर क्या चीज है। हम लोगों ने बताया कि भाई ये जमात इस्लामी के कौमी असेंबली के जीते हुए नुमाइंदे हैं, अब जमात इस्लामी की नुमाइंदगी करेंगे। इदरीस बख्तियार ने कहा, याद रखो मेरी बात, ये शख्स बहुत आगे तक जाएगा। अच्छा, जमात इस्लामी में होते हुए ये शख्स बहुत आगे जाएगा। और पूछा, भाई ऐसी क्या बात है जो तुम कह रहे हो। उसने बोला, सर साफी नुमाइंदे मुख्तलिफ ख्यालात के थे, उनमें से एक ने पूछा, जमात इस्लामी ने भी तो अपने मंशूर में नजरियाती तथहीर का जिक्र किया है, तो भुट्टो साहब ने निकाल दिया, तो आपको क्यों एतराज है। गफूर साहब ने जवाब दिया, बेशक हमारे मंशूर में था, लेकिन हमारे मंशूर में ये नहीं था कि हम फर्ज जुर्म नहीं देंगे, उसको सफाई का मौका नहीं देंगे, उसे मार्शल्ला के तहत निकालेंगे। हमारे मंशूर में था कि हम उसको फर्ज जुर्म देंगे, सफाई का मौका देंगे, अदालत में पेश करेंगे, उसके बाद गया तब उसको बर्खास्तगी होगी। और इंशाल्लाह जल्द ही किताबें जो मैंने पढ़ी के सिलसिले में आपको किसी अच्छे और मुसन्निफ या शायर या अदीब या सियासतदान को लेकर आएंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।